अकबर बादशाह सीगे ते दुल्ला भट्टी जिहड़ा हैगा उन्हें उस टाइम अकबर बादशाह ने एक जिहड़ा रेवन्यू जनरेट करने वास्ते टैक्स लाया सीगा जो उत्थे उगाही करने वास्ते लोकां दे जो लगाया सीगा ते उहदा विरोध कीता, एक वड्डा अंदोलन खड़ा कीता ते अपने जत्थेबंदियां नाल उन्हां ने उस अंदोलन नूं एक बड़ा हंगारा दिता, जितों डरदे होए बाद अकबर बादशाह ने 26 मार्च 1599 नूं शरेआम उन्हां नूं जिहड़ा हैगा मेन चौराहे दे विच खड़े करके फांसी दित्ती गई ताकि लोग अगे भी मुगल सरकार दा विद्रोह ना करें। दुल्ला भट्टी दी इंसीडेंट तो ही ये क्लीयर हुंदा है कि अज तो नहीं सदियां तो ही किसान अपने हकों वास्ते लड़ता रहे। मैं बड़ा हैरान हाँ कि तुसी सुनिया होगा कि सरदार शहीद आजम भगत सिंह जो है उन्होंने पिता जी चाचा जी ने पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट चलाई सी 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ मूवमेंट भी 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। उस टाइम भी तीनों काले कानूनों की गल सीगी और तीनों काले कानून अंग्रेज़ों ਨੂੰ वापस लेने पै गए। बड़े दुख की गल है, मैनूं कहना पै रहा है कि अज काले अंग्रेज़ अज जिहड़े काले अंग्रेज़ सत्ता दे उत्ते बैठे ने ते उन्हां नूं घट्टो घट्ट अज सानूं 4.5 महीने ते उपर हो गए, 300 ਦੇ ਵੱਧ शहादतां हो गईयां, पर फिर भी वो अड़े हुए ने तिन्ने कानूनां दे उत्ते। ते जिहड़े इस अंदोलन का पार्ट सीगे, जिहड़े इस अंदोलन दे विच खड़े सीगे, उन्हां दा नाम जिहड़ा है वो सुनहरी अखरां नाल लिखिया जाऊगा और जिहड़े खिलाफ सी उन्हां दा काले अखरां नाल लिखिया जाऊगा। सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हाँ विनीत कपूर। गलबात कर लैने किसानी संघर्ष की, क्योंकि लगातार खेती कानूनों के विरोध दे विच किसान जड़े ने सड़कों ते मोर्चे लाए बैठे हुए ने। अज 26 तरीक है, भारत बंद की कॉल दी गई सी, जिसका व्यापक असर जिहड़ा वो वेखण नूं मिलिया। थां थां ते किसान जड़े ने वो धरने करते हुए नज़र आए। दूजे पासे कोर्टां की कार्रवाई जी की गल करिए तो अज कार्रवाई भी कई कोर्टां की जिहड़ी है वो बंद रही है। खास करके पंजाब की कोर्टां की गल करिए उत्थे कामकाज नहीं चलिया, क्योंकि जिहड़े वकील सी उन्होंने एक मता पाया सी कि पंजाब दियां जिहड़ियां कोर्टां ने वो इस किसानी संघर्ष दे करके इस भारत बंद नूं समर्थन दिंदियां ने, इस करके कोर्टां दे विच कामकाज नहीं होया। एडवोकेट सतवीर वालिया साडे नाल ने, गलबात करने आ क्योंकि एक वड्डा मसला 26 तरीक है। 26 तरीक जिथे 26 जनवरी करके मशहूर हुई है इस किसानी संघर्ष दे विच, उत्थे ही 26 तरीक का एक होर भी महत्व है कि क्यों 26 तरीक किसान ज़्यादा चुनते हैं, की महत्व है इसका। सतबीर वालिया साडे नाल उन्हां गलबात करांगे। सरकार, सब तो पहलां तो कोर्टां दे कामकाज की गल कर लैंदे कि किस तरह का कामकाज रहा अज, क्योंकि मता पाया गया सी कोर्ट दे विच कामकाज नहीं होगा और वकील जिहड़े ने किसानी जिहड़ा अंदोलन है उसनूं समर्थन दिंदे नज़र आ रहे सी। देखो, सब तो पहले तो मैं धन्नवादी हाँ सारे अपना एडवोकेट्स जिहड़ी बार सैशनस पंजाब दियां, हरियाणे दियां ते होर देश की बार सैशन ने जिहड़ा मते पा के अज वर्क सस्पेंड रखिया अपना। इवें ही चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार सैशन ने भी अपना वर्क सस्पेंड रखिया। सारा दिन अज साडियां वकील जत्थेबंदियां जिहड़ियां उत्थे बैठ के रिक्वेस्ट की अपने कुलीग्स नूं कि तुसीं अज कोर्टां 'च अपेयर नहीं होना, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल जिहड़ी 26 नूं भारत बंद दी सीगी असीं ओह सिरे चढ़ानी सीगी। मोर ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ च अज 60वां दिन चल रहा, उत्थे एक परमानेंट धरना भी जिहड़ा एडवोकेट्स ने अपने वालों लाया होया। किसान मोर्चे दे कोई भी जिहड़ा कॉल हुंदी है, कॉल नूं असीं सिरे चढ़ाने आ, उहनूं फॉलो करते हैं। उहनूं देखते हुए अज 60वें दिन भी वो धरने का जिहड़ा पहुँच चुक्या है। सो दूजी गल 26 जो तुसीं गल कीती 26 मार्च की जिहड़ी महत्ता जिहड़ी हैगी है, एक 26 तरीक की गल भी तुसीं कीती। 26 तरीक की भी इटसेल्फ एक महत्ता, एक तां 26 नवंबर नूं जिहड़ी किसान जत्थेबंदियां पंजाब चों उठ के साडे पंजाबी जिहड़े आ जाके हरियाणा बॉर्डर तोड़ के जो तशद्दद हरियाणा सरकार दी सीगी वो झल्लदे हुए बॉर्डर तोड़ के जाके दिल्ली बॉर्डरां ते बैठे। साडे हरियाणा के भरा भी जाके नाल उत्थे जुड़े ते अज सारा देश बॉर्डरां ते बैठा है। ते दूजी 26 की जिहड़ी तुसीं 26 जनवरी की गल कीती है, ते 26 जनवरी नूं जो भी होया चाहे चंगा चाहे माड़ा वो बाद की गल है, पर जो भी होया वो तरीक भी 26 सीगी। ते एक 26 तरीक की अज होर एक महत्ता हैगी है जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ हैगा 26 तरीक का। 26 तरीक नूं अज 26 मार्च
1599 ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੁਗਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਗਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 1599 ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, 300 ਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬੰਦੀ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਆਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, 1907 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1907 ਵਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਬੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਿਕਨ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ 4-5 ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਲਾਤ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ
ਆਪਣਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਆ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹਜੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੋਰੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕਰਤਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਇਹ